Welcome to VJ Lectures. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது Diversity of Living World உடைய Part 5 video. Chapter outline. We have started with viruses. So it is a continuation video of viruses. We have already done with introduction milestone and size and shape. இதில் நம்ம viral genome and characteristic feature of viruses பார்க்க போகிறோம். Viral genome. So viral genome na enna? Genetic information. So it can be either DNA or RNA. DNA na deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. So இது எங்க இருக்கு, இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு அனிமல் செல் எடுக்கலாம். இந்த அனிமல் செல்லோட சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ். So in the nucleus kulla da we have chromosomes. So as a human being you will be having 23 pairs of chromosome in a single cell. And idhila indha oru chromosome eduthu இப்படி நம்ம uncoil பண்ணோம்னா unwind பண்ணோம்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமோசோமை unwind பண்ணும்போது இந்த thread like feature தெரியுது இல்லையா, இந்த thread வந்து twined around histone protein. எப்படி நம்ம thread எடுத்து ஒரு நூல் கண்டை சுற்றி வைக்கிறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த டிஎன்ஏவை இந்த ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீனில் ட்வைன் பண்ணி ரொம்ப கண்டென்ஸ்ட் அண்ட் காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய குரோமோசோம். ஓகே, யூஸ்வலாக குரோமோசோம் இந்த மாதிரி கண்டென்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்காது, அன்காயில்டாக தான் இருக்கும். செல் டிவிஷன் அப்போ தான் இந்த மாதிரி கண்டென்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த எக்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். இந்த குரோமோசோமை அன்வைண்ட் பண்ணி கடைசியாக வரது தான் நம்மளுடைய செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியோடைட் பேசஸ். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் அடினின், தைமின், குவானின் அண்ட் சைட்டோசின். ஸோ இதெல்லாம் நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ். ஸோ இந்த நியூக்ளியோடைட் நம்ம தனியாக எடுத்து பார்க்குறோம். அதில் 3 பார்ட் இருக்குது. வி ஹாவ் அ ஃபாஸ்பேட் குரூப் அண்ட் வி ஹாவ் பென்டோஸ் சுகர், தட் இஸ் ரைபோஸ், அண்ட் த நைட்ரோஜினஸ் பேஸ். In the nitrogenous base can be either one of these. It can be a adenine, thymine, guanine or cytosine. And in the ribose sugar irukku illaya, in DNA this ribose sugar will be in the form of deoxy, that is removal of one oxygen. So inge ஒரு oxygen irukadu, hydroxyl group irukadu. Instead of hydroxyl group it has only hydrogen. That's why it is called as deoxyribonucleic acid. இப்போ இந்த DNA எப்படி புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற பாத்வே பார்க்கலாம். And that is called as central dogma. First DNA replication, it undergo the process called replication. Replicationல it produces multiple copies. So similar-ஆ அதே மாதிரி multiple copies of DNA will be produced. Then it undergo the process called transcription. Transcriptionல DNA will be converted into mRNA. mRNA is nothing but messenger ribonucleic acid. And mRNA undergo translation where the nucleotides are converted into polypeptide. Okay, so it is like a chain, a polypeptide chain. In the சின்ன பீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் அமினோ ஆசிட்ஸ். அண்ட் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் the polypeptide chain. And the polypeptide chain fold to form the mature protein. One more thing, mRNA can be converted into DNA by the process called reverse transcription. Let's see the difference between the DNA and the RNA. DNA which is double stranded and RNA is generally single stranded. DNA has deoxyribose sugar and whereas RNA will have ribose. So here you can see there is an only hydrogen group and here it has a hydroxyl group. This is a major difference. And then DNA la we have adenine and thymine, and RNA la we have adenine pairing with uracil.
இது வரைக்கும் நம்ம டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ அப்படின்னா என்ன, எங்கே இருக்கும், அதோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வைரல் ஜீனோமோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். ஸோ these nucleic acid, இந்த DNA RNA படித்தோம் இல்லையா, it can be either single stranded or double stranded in a virus. Viruses posing DNA are called deoxyvirus and இதான் அதோட examples, and viruses posing RNA are called as riboviruses. So DNA virus adenoviridae and RNA virus retroviride. Okay, animal and bacteria, usually animals and bacteria அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸஸ் வந்து டிஎன்ஏ வைரஸஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி மட்டும் ஆர்என்ஏ வைரஸ். பிளான்ட் வைரஸஸ், யூஸ்வலாக பிளான்ட் வைரஸஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸஸ், எக்ஸப்ட் காலிஃப்ளவர் மொசைக் வைரஸ். Let's see the characteristic features of viruses. Living characters and non-living characters. So இப்போ living characters பார்க்கலாம். Presence of nucleic acid and protein. So all viruses contain nucleic acid, either DNA or RNA. And it cannot synthesize the protein ஏன்னா வைரஸஸ்க்கு ரைபோசோம்ஸ் கிடையாது. ரைபோசோம்ஸ் யூஸ்வலாக எங்கே இருக்கும், எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் இருக்கும். அண்ட் வைரஸ்க்கு இந்த ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஆப்வியஸாக இதால் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது. It uses ribosome of their host cell. So எந்த செல்லை அஃபெக்ட் பண்ணுதோ, இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதோ, it can be a bacteria, plant or animal. அந்த செல்லில் இருக்கிற ரைபோசோமை யூட்டிலைஸ் பண்ணி it produces its own protein. Viral mRNA produces the viral protein using the host ribosome. Capable of mutation. Mutation is the change in the sequence of bases of DNA or RNA in a genome. ஸோ இந்த நியூக்ளியோடைட் பேசிஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா that change is called as a mutation. When this happens during replication. நம்ம central dogmaல we have seen the replication process, right? DNA undergo replication. So in the process அப்போ it undergo error. So due to the error made by the polymerase enzyme, the DNA polymerase தான் new nucleotides add பண்ணும். And இந்த என்சைமே எரர் பண்ணுச்சுன்னா that's when the mutation occurs. RNA virus acquires mutation faster than DNA viruses. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா RNA viruses-ல RNA polymerase-க்கு இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ப்ரூஃப் ரீடிங் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுது இல்லையா, ஸோ DNA polymerase என்ன பண்ணும், இந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இட் வில் கோ அண்ட் செக் ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் RNA polymerase. That is the reason RNA viruses are prone to errors and mutation. ஸோ இந்த மாதிரி அடிக்கடி மியூட்டேஷன் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா RNA based viruses are quickly evolve resistance to the antiviral drug. புதுசாக ட்ரக்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால அந்த ட்ரக்கும் யூஸ் ஆகாமல் போயிடுது அண்ட் இந்த வைரஸும் ரொம்ப ரெசிஸ்டண்ட் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட், எபிலிட்டி டு மல்டிப்ளை வித் லிவிங் செல்ஸ். வைரஸஸ் ஆர் டைனி இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட். ஸோ அதுக்கு லிவிங் செல் ஏதாவது வேணும். இட் குட் பி எய்தர் அனிமல், பிளான்ட் ஆர் பாக்டீரியா. ஸோ வென்எவர் இட் இஸ் இன்ஃபெக்டிங் ஹாஸ்ட் செல், அது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் மேக்ஸ் காப்பீஸ் ஆஃப் தெம் செல்ஃப். வைரஸ் காப்பீஸை மேக் பண்ணுது. Able to infect and cause disease in living beings. So ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி they are like hijackers. Invade the living cell and use the cell machinery to multiply and survive. So in humans there is an example, the flu influenza virus which causes the cold. And in plants, the tobacco mosaic virus infecting the tobacco plant. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the leafல mosaic pattern இருக்கு. In bacteria, the bacteriophages which infecting the bacterial cell. Show irritability. Irritability na responding to the environment. They interact with the cell, they infect. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the cellல
ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கு, இது நம்மளுடைய செல். ஸோ இந்த செல்லில் இருக்க ரிசெப்டார்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது. இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இட் இன்ஃபெக்ட் த செல். ஸோ பைண்ட் டு த ரிசெப்டார்ஸ் ஆன் த செல் அண்ட் இன்ஃபெக்ட் தேர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஹாஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா வைரஸும் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இந்த ரிசெப்டார்ஸ்னால, ஸோ இந்த ரிசெப்டார்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹாஸ்டோட தான். இப்போ பாக்டீரியாவை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் பாக்டீரியாவை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகே, அது மாதிரி இட் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக், ஹாஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக். ஸோ வைரஸ் அட்டாக் த ஹாஸ்ட் செல் by first attaching to the specific receptors on their membrane. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் மெம்ப்ரெயின், இந்த மெம்ப்ரெயினில் இருக்க ப்ரோட்டீன் கூட இந்த ரிசெப்டார் அட்டாச் பண்ணிட்டு தென் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்ஃபெக்டிங். ஸோ த செல்ஸ் தட் அ வைரஸ் மே யூஸ் டு ரெப்ளிகேட் ஆர் கால்ட் பெர்மிசிவ். ஸோ எந்த செல்லை அது இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதோ அந்த செல்லை, அது ஹியூமன் செல், அனிமல் செல் ஆர் பாக்டீரியல் செல், அண்ட் தட் செல் இஸ் கோயிங் டு பி பெர்மிசிவ். Example, adenovirus, which causes the respiratory illness. Non-living characters. It can be crystallized. The scientists have crystallized the virus. So first crystallize panna virus vandu tobacco mosaic virus. Inactive form of virus. So when it is in the crystal form, it is in inactive form. In 1946, 3 Americans shared the Nobel Prize. Yarna? James Sumner and John Northrop and Wendell Meredith Stanley. In 1935, Wendell Meredith Stanley crystallized the tobacco mosaic virus. Next, absence of metabolism. Viruses can't metabolize food to release energy or grow. Virus வந்து ஒரு tiny particle, அதுக்கு வந்து ஒரு மெட்டபாலிசம் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கிடையாது. And they do not need any energy when they are outside the cell. Viruses induce the host metabolic pathway. So, எந்த host affect பண்ணுதோ அதோட metabolic pathway-வை அது replication பண்ணுறதுக்கு utilize பண்ணிக்கும். And researchers என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இந்த metabolic pathway-வை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த வைரஸஸ் அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணாமல் நம்ம தடுக்க முடியும். So novel therapeutic approaches என்ன பண்ணுதுன்னா, they are targeting the inhibition of cellular metabolic pathway. எந்த ஒரு ஹாஸ்ட் செல்லை யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த வைரஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுதோ அந்த மெட்டபாலிக் பாத்வேவை எப்படி இன்ஹிபிட் பண்ணலாம், டார்கெட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ரிசர்ச் போயிட்டு. Inactive outside the host. Viruses are generally retain their infecting ability. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருந்தாலும் சரி, பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தாலும் சரி, they do not show functional autonomy. Functional autonomyங்கிறது வந்து ability to perform independently. ஸோ ஒரு தன்னைத்தான ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வைரஸ்க்கு கிடையாது. இட் நீட்ஸ் அ ஹாஸ்ட் செல். Viruses resemble a seed. ஏன் அப்படின்னா it doesn't have cytoplasm or cell organelles and it does not carry out metabolism. Energy producing enzymes is absent. ஏன் அப்படின்னா வைரஸஸ் அவுட்சைடில் இருக்கும்போது அது ஆக்டிவாகவே இருக்காது. இட் இஸ் இன் அ இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் அ நான் லிவிங் என்டைட்டிஸ் அண்ட் தே டு நாட் ஹாவ் தேர் ஓன் மெட்டபாலிசம். தே டு நாட் நீட் எனர்ஜி அண்ட் வாட் தே டூ, they steal energy from the cell they infect and they cannot generate or store energy in the form of ATP. Usually நம்ம செல்லை மைட்டோகாண்ட்ரியா யூஸ் பண்ணி இந்த ATPயை ஸ்டோர் பண்ணும். இட் இஸ் அ பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். ஸோ இந்த ஆர்கனெல்லாம் வைரஸ்க்கு இல்லாததுனால இது மெட்டபாலிசம் பண்ண முடியாது, எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது, அதுக்கான என்சைமும் அதுக்கிட்ட கிடையாது. ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் இட் கேன் நாட் generate or store ATP. Let's summarize. இந்த வீடியோவில் நம்ம வைரல் ஜீனோம் பற்றி பார்த்தோம். பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் DNA அண்ட் RNA. DNAனா என்ன, RNAனா என்ன, எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, அண்ட் we have seen the central dogma. Central dogma-னா replication, transcription, translation. எப்படி DNA is converted to protein, அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா living characteristic features of viruses and non-living characteristic features of வைரஸ் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.
This is your VJ lecture signing off. Let's see in the other video.